This call is now being recorded. Okay, so in the last class we discussed about transport layer protocols. That is, what is transport layer? Transport layer is the fourth layer in the OSI reference model from bottom, and there are different protocols which are used in transport layer. First one is TCP, Transmission Control Protocol. Then, what are the features of TCP? Transmission Control Protocol TCP features എന്തൊക്കെയാണ്? TCP header format. What are the components in the TCP header? And it includes source port number, destination port number, sequence number, acknowledgement number, header length, some reserved field, some flag bytes, window size, checksum, urgent pointer, option field, and finally data field. Port number is used to identify the process uniquely. IP address use ചെയ്തിട്ട് we can identify the system. അതിൽ ഏത് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. Sequence number, acknowledgement number, then some flags, urgent pointer, acknowledgement pointer, push, reset, synchronization, and final. Window size for flow control purpose, checksum for error control purpose, some urgent pointers, and extra information regarding the packet or network that is present in the optional field. Port number, some permanent port numbers are there, like 20 for FTP, 23 for Telnet, 80 for HTTP. Then TCP working. TCP working includes three processes: connection establishment, data transfer, and connection termination. So here, connection establishment we use mechanism. Which mechanism is used for connection establishment? We will discuss a point, very important point, or the working principle of TCP. Connection establishment ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് TCP യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോസസ് എന്താണ്, എന്ത് മെക്കാനിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി ത്രീ-വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്നുള്ള മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So what is three-way handshaking? Three-way handshaking is between the sender and receiver. First of all, the sender send a synchronization message in order to establish the connection. Then the listener or the receiver send an acknowledgement back to the sender that okay, I am ready to receive the connection from you. Then the sender will again send a acknowledgement back to the receiver that okay, I received the acknowledgement sent by you. Okay, ഈ മൂന്നെണ്ണം ചേർന്നതാണ് ത്രീ-വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടേംസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. TCP മീൻസ് കണക്ഷൻ റിസീവർ ലിസൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലയന്റ് സെർവർ എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ലിസൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കണക്ഷൻ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. ദെൻ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, this is about TCP connection establishment and data transfer. Then connection termination. Connection termination വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് FIN, ഫൈനൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് connection. So it will send an acknowledgement back. That is the first case. And in the second case, റിസീവർ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സെൻഡ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ ഫൈനൽ മെസ്സേജ് ബാക്ക് ടു ദ സെൻഡർ ആൻഡ് സെൻഡർ അക്നോളജ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു. നൗ why we are not using two-way handshaking mechanism for connection establishment, or why we are using three-way handshaking mechanism? Actually സെൻഡർ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് മീൻസ് ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഓക്കെ ആ റിസീവർ ഓക്കെ ഞാൻ കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ്, കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ. വീണ്ടും എന്തിനാണ് മൂന്നാമതൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഓർ മൂന്നാമതൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ
ഹോസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആ റിസീവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല? ബിക്കോസ് ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂസ്? ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൂഫിംഗ്, ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ടു ഡീൽ വിത്ത് ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ്. ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ നമ്മൾ ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ്? നമുക്കറിയാം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കൂടി ചില കേസുകളിൽ അയക്കും. എന്തിനാണ്? റിലയബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ കേസ് ഒന്നും മിസ്സായി പോയാലും അത് മറ്റേത് അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡിങ്ങോ അതേപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും പല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് അയച്ചു, അല്ല റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അത് സെൻഡറിൽ നിന്നും റിസീവറിലെത്തി. റിസീവർ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ്. റിസീവർ അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള മറ്റെന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് വീണ്ടും വന്നു. സെയിം റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് റിസീവറിലെത്തി. റിസീവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഒരു ഫ്രഷ് റിക്വസ്റ്റ് പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, അപ്പം റിസീവർ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ റിസീവർ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എൻഡ് പറയും, ഓക്കെ ഞാനിപ്പം കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻഡറിനോട് പറയും, ഓർ ഹോസ്റ്റ് വണ്ണിനോട് പറയും. ഓക്കെ, സോ ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. വിച്ച് മീൻസ് ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കണക്ഷൻ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെൻഡർക്ക് ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കേസ് പറയാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. ബട്ട് ഈ പി ആർ യൂസിങ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഈ സെൻഡർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്റ്റ് വണ്ണിന് പറയാൻ പറ്റും, ഇത് ഞാൻ മുന്നേ കൊടുത്ത റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഈ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഓൾറെഡി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ്. സോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മേ ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുത്തതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം. വൺസ് അഗെയിൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, because host 1 want to establish a connection with host 2. So host 1 send a request message to host 2 to establish a connection, and host 2 is ready to establish the connection, and it will send a request or acknowledgement back to the host 1. Okay, so first കേസിൽ അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും മേ ബി ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ മെസ്സേജ് ഹോസ്റ്റ് 1-ൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റ് 2-ൽ എത്തുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് വന്നു. ഹോസ്റ്റ് 2 വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, വീണ്ടും ഹോസ്റ്റ് 1 ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഈ ഹോസ്റ്റ് 2 is free, it will send an acknowledgement back to the host 1 that okay, I am ready to establish the connection. But actually host 1 doesn't want to send any data. ഓക്കെ, ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ഹോസ്റ്റ് 1-ന് ഹോസ്റ്റ് 2-നോട് പറയാനൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വന്നത് മേ ബി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനൊരു മെക്കാനിസം ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. മീൻസ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷനും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസും അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. But if we are using the three-way handshaking mechanism, the host 1 can send or inform the host 2 that ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പഴയ ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കണക്ഷനെ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. Okay, so that is the first advantage of using three-way handshaking instead of two-way handshaking to deal with the old duplicate packets. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സ്പൂഫിംഗ്. എന്താ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് യു ക്യാൻ സേ. എന്താണ് സ്പൂഫിംഗ് എന്നുള്ള അറ്റാക്ക്? എന്താണ് സ്പൂഫിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്?
സ്പൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം തന്നെയായിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് സ്പൂഫിംഗ്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്താണ് സ്പൂഫിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What do you mean by spoofing? ഈ ടേം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു അറ്റാക്ക് ആണ്, കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണ്. എന്താണ് സ്പൂഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്പൂഫിംഗ് മെക്കാനിസം ഓർ സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ സൈബർ അറ്റാക്ക്. സൈബർ അറ്റാക്ക് ആണ്. ആ സൈബർ അറ്റാക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആക്ച്വലി? സ്പൂഫിംഗ്. ആ പേര് തന്നെ ഏകദേശം ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് സ്പൂഫിംഗ്? ഇതൊരാരും സ്പൂഫിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടേമേ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, സ്പൂഫിംഗ് മീൻസ് ഒരു ആൾ മറ്റൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കർ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആളാണ് എന്ന രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റാക്കിനെയാണ് സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുക. മീൻസ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയ ആളായിരിക്കില്ല, ബട്ട് അയാൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയ ആളെന്ന രീതിയിൽ ആളെന്നൊരു വ്യാജേന അറ്റാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ്, അറ്റാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, so if we are using two-way handshaking, we cannot identify the spoofing attack. But if we are using the three-way handshaking, we can identify the spoofing attack. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. This is host A and this is host B. Host C എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അറ്റാക്കർ ഉണ്ട്. ഈ അറ്റാക്കർ അതായത് ഈ ഒരു ലൈനിനെ മൊത്തം ബിസിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് സർവീസിനെ ഡിനേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസിനെ മൊത്തം എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് എ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് പോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ്. ഐ വാണ്ട് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്. ഹോസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ആണ്, ഇപ്പം വേറെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഹോസ്റ്റ് ബി ഈസ് റെഡി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹോസ്റ്റ് എ. എന്ത് ചെയ്യും? ഹോസ്റ്റ് ബി ഹോസ്റ്റ് എയിലോട്ടേക്ക് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനിപ്പം കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സി ഓർ ദ അറ്റാക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ബി ഗീവ് എ റിക്വസ്റ്റ് ബാക്ക് ടു എ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം റെഡി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് യു. ബട്ട് ആക്ച്വലി എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ബിയിലോട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടില്ല, ഒരു അറ്റാക്കറാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എ എന്നുള്ളത് അത് ബിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും, അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കും, മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം, ഹോസ്റ്റ് എ ക്യാൻ ഇൻഫോം ഹോസ്റ്റ് ബി ദാറ്റ് ഐ ഹാവൻ സെൻഡ് എനി റിക്വസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നതായിരിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചയച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് കണക്ഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വൈ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ടു വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ആൻഡ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക്. ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് പോസ്റ്റിലോട്ട് എത്തും. പോസ്റ്റ് 2 വിചാരിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചയക്കും. ബട്ട് പോസ്റ്റ് 1 ക്യാൻ സെൻഡ് എ നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് മെസ്സേജ് ബാക്ക് ടു പോസ്റ്റ് 2. ഇതൊരു ഓൾഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക്. സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ഹോസ്റ്റ് എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു. ഹോസ്റ്റ് ബി ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹോസ്റ്റ് എ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് 3-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ്, ഹോസ്റ്റ് എക്ക് ഹോസ്റ്റ് ബിന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, സോ ഐ ആം റിജക്ടിങ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ 3-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ. ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ്? ഇത് മേ ബി എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 2-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ്? കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഓൾഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്പൂഫിംഗ് അറ്റാക്ക്. കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2-way ഷേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെയാണോ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, okay, so that's about why we are using 3-way handshaking mechanism in TCP connection establishment. Next topic is TCP timer. TCP ന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈമേഴ്സ്. അതായത് TCP uses different types of timers for its operation. ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. TCP uses several timers to ensure that excessive delays are not encountered during communication. ഡിലേസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും TCP കുറച്ച് ടൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് TCP ടൈമേഴ്സ്? ഒന്ന് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ, മറ്റൊന്ന് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ, കീപ്പ് അലൈവ് ടൈമർ ആൻഡ് ടൈം വേവ് ടൈമേഴ്സ്. These are the 4 timers which are used by the TCP for its operation. ഫസ്റ്റ് വൺ, റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. അത് ഏകദേശം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ മീൻസ് ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ് എ പാക്കറ്റ്. ഒരു പാക്കറ്റിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ എന്ന് പറയുക. വിച്ച് മീൻസ് ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ് എ ലോസ് സെഗ്മെന്റ്, TCP യൂസസ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ഔട്ട്. റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് when TCP sends a segment, the timer start and stops when the acknowledgement is received. TCP ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു സെൻഡറിൽ നിന്നും റിസീവറിലോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ടൈമറിന്റെ ഉള്ളിൽ റിസീവറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടണം. ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ TCPക്ക് മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ ഈ അയച്ച മെസ്സേജ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഈ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രാഫിക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടോ ഈ പാക്കറ്റ് ലോസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവറിൽ എത്തില്ല. റിസീവറിൽ എത്താത്ത കേസിൽ ഈ ടൈം ഔട്ടിന്റെ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ആ കേസിൽ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ ഈ പാക്കറ്റ് ലോസായി പോയിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സെൻഡ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. ഈ ടൈമേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് TCP നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ റിലയബിൾ ആണെന്ന്. കാരണം ഒരു പാക്കറ്റ് ലോസായി പോയാലും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്താനുള്ള മെക്കാനിസം TCP ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് TCP ഈസ് എ റിലയബിൾ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റിലയബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈമേഴ്സിനാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ഒരു ടൈമറാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. ഓക്കെ, സോ ഈ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സെൻഡർ റിസീവറിലോട്ട് ഡാറ്റ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫിക്സഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു റിപ്ലൈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാക്കറ്റ് ലോസായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈമറിനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈമിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു സെൻഡറിൽ നിന്നും റിസീവറിലോട്ട് എത്തി, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി, അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമർ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം എന്താണെന്നൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സോ ഈ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈമിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമറിന്റെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ലോസ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സെൻഡ് ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. Persistent timer is to deal with a zero window size deadlock situation. അതായത് സീറോ വിൻഡോ സൈസ് ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന TCP ടൈമറാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. സീറോ വിൻഡോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും? സീറോ വിൻഡോ സൈസ് അത് എന്ത് കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും? അതായത് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? ഏത് ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടറിലാണ് പഠിച്ചത്? വിൻഡോ സൈസ്. നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ വിൻഡോ സൈസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻഡറിന്റെ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോ, റിസീവർ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോ, ആ വിൻഡോ ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ത് കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്? വിൻഡോ സൈസ്. യെസ്, ഇറർ ബാർ ഫ്ലോ. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറർ കൺട്രോളിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ARQ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിൻഡോ സൈസ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെയുള്ള ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി TCPന്റെ അകത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാക്ട്ലി ഇത് ഫ്ലോ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമറാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. ബിക്കോസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സീറോ വിൻഡോ സൈസ് ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് സെൻഡർ അയക്കുന്നുണ്ട്, റിസീവറിന് അത്രയും രീതിയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, ഫ്ലോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും. ആ മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കും. അക്നോളജ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് when the sending TCP receives an acknowledgement with a window size of 0, വിൻഡോ സൈസ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. ആ പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ ടൈമറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു ഡാറ്റയും അയക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ അയക്കുള്ളൂ ആ ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, സോ ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ സീറോ വിൻഡോ സൈസ് ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ റിസീവർ സൈഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടൈമറിന്റെ ആ ടൈം വരെ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. Once again, persistent timer is used to deal with a zero window size deadlock situation. That is mainly regarding the flow control. When the sending TCP receives an acknowledgement with a zero window size, it starts a persistent timer. ആ പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ടൈം കൊണ്ട് റിസീവർക്ക് സീറോ വിൻഡോ സൈസ് ഡെഡ്ലോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനും ആ ടൈമർ എക്സ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. തേർഡ് വൺ, കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ. അത് ഏകദേശം പേര് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ. കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഓൺ ആണോ, എലൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ. A keep alive timer is used to prevent a long ideal connection between two TCP. രണ്ട് TCP സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇടയിൽ ലോങ് ഐഡിയൽ കണക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ. ഇഫ് എ ക്ലയന്റ് ഓപ്പൺസ് എ TCP കണക്ഷൻ ടു എ സെർവർ, ട്രാൻസ്ഫർ സം ഡാറ്റ, അതായത് കുറച്ച് ഡാറ്റ അയച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യും. ആ ടൈമറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ചു വരണം. ആ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഒന്നുകിൽ ആ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസീവർ അവിടെ ക്രാഷ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, സോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റിസീവർ അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഈ കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം അടുത്ത ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കീപ്പ് എലൈവ് ടൈമർ ഈസ് എ ടൈമർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ
long ideal connection between two TCP devices. Okay, so that's about keep alive timer. And finally, time wait timer. This time wait timer is used during TCP connection termination. TCPയുടെ കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞ് കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ്റെ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് FIN മീൻസ് ഫൈനൽ ഫ്ലാഗ് റിസീവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ആ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമറിനെയാണ് ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ടൈമേഴ്സ് TCP യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് TCP റിലയബിലിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് TCP ടൈമേഴ്സ്. 4 TCP timers are used: retransmission timer, persistent timer, keep alive timer, and time wait timer. Retransmission timer is used to identify the lost segment and send that packet once again to the receiver. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് we calculate a retransmission timeout. Persistent timer is to deal with the zero window size deadlock situation. And that means for the flow control purpose. Keep alive timer എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കണക്ഷൻ കുറേ നേരത്തോട്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീപ്പ് അലൈവ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷൻ്റെ ടൈമിലാണ് ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ TCP. അതും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒറ്റൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഇന്നെടുക്കാം, TCP സ്യൂഡോ ഹെഡർ. TCP ആയാലും UDP ആയാലും we use a pseudo header. Pseudo means എന്താണ്? What do you mean by pseudo? Exact meaning എന്താ pseudoയുടെ? What do you mean by pseudo? Pseudo. Okay, exactly. False. Pseudo means false. Pseudo header means it's a false header. It's not an actual header. Actual ആയിട്ടുള്ള header അല്ല. TCP uses a false header for the checksum purpose or for identifying the error. Error-നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്സം ഫീൽഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് TCP uses a false header along with the actual header. അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡറിനെയാണ് pseudo header എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So pseudo header is one type of demo header or a false header which is used for calculating checksum. Okay, and this pseudo is used for both TCP and UDP. The original header and it's not actually a part of the TCP/UDP datagram. എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ TCP സ്യൂഡോ ഹെഡറിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ 4 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും TCP സ്യൂഡോ ഹെഡറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക: സോഴ്സ് അഡ്രസ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്, സം റിസർവ്ഡ് ഫീൽഡ്, പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് TCP സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ TCP. ദിസ് ഈസ് ദ TCP ഹെഡർ പാർട്ട് ആൻഡ് TCP ഡാറ്റ പാർട്ട് ആൻഡ് the TCP header part consists of a checksum field. Okay, so before this original header we place a pseudo header, and the pseudo header consists of source address, destination address, some reserved field, protocol and TCP length as I explained here. Okay, so ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെഡർ, ഒരു pseudo header ഈ ആക്ച്വൽ TCP സെഗ്മെന്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ചെക്സം ഫീൽഡിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചെക്സം ഫീൽഡിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, this is the use of pseudo header, TCP pseudo header. Okay, hope the concept is clear. What is TCP pseudo header and what is the purpose of using TCP pseudo header? Pseudo header means it's a false header, and what is the purpose of using this pseudo header? It's used for calculating checksum. Checksum field നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയുടെ പാർട്ട് അല്ല, ഇതാണ് ആക്ച്വൽ TCP ഹെഡറും ഡാറ്റയും ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഒരു ഹെഡറിനെയാണ് സ്യൂഡോ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ചെക്സം
ആൻഡ് ആ ചെക്സം ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ TCP ഹെഡറിന്റെ ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ആക്ച്വലി ബോത്ത് TCP ആൻഡ് UDPന്റെ അകത്തും ഇതേപോലെ ഒരു സ്യൂഡോ ഹെഡർ യൂസ് ചെയ്യും ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ചെക്സം. ഓക്കെ, ഇതാണ് TCP സ്യൂഡോ ഹെഡർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് UDP എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എന്താണ് UDP? ആ UDPയുടെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, പ്രോപ്പർട്ടീസ്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ UDP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് UDP യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ TCP ആൻഡ് UDP. ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോ ഇന്നടുത്ത് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ്. ഇന്നടുത്ത് ഒന്നാമത് we discussed why we are using 3-way handshaking instead of 2-way handshaking. 2-way handshaking എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ 2-way handshaking യൂസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് 2-way handshaking യൂസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. 2-way handshaking യൂസ് ചെയ്താലുള്ള 2 ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? TCPയിൽ 2-way handshaking മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന 2 ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ. there are 2 issues. ആ ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ 3-way handshaking എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 ഇഷ്യൂസ്? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ, എന്തൊക്കെയാണ് 2 ഇഷ്യൂസ്? 2-way handshaking മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ TCP കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, exactly. First one is spoofing and second one is old duplicate packet. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, so spoofing and old duplicate packet, these are the 2 issues that are present if we are using 2-way handshaking mechanism. Then TCP timers. What are the different TCP timers used in TCP connection establishment and data transfer? ഒന്ന് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ. അത് കീ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സെൻഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറിനെയാണ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടൈമർ. കീപ്പ് അലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു TCP 2 കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് ഇപ്പോഴും അലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ആയി പോയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് കീപ്പ് അലൈവ് ടൈമർ. ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ടെർമിനേഷന്റെ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമറാണ് ടൈം വെയിറ്റ് ടൈമർ. സ്യൂഡോ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോ ഹെഡർ ആണ്, ഫാൾസ് ഹെഡർ ആണ്. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ സ്യൂഡോ ഹെഡർ TCPയുടെ കൂടെയും UDPയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചെക്സം. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്യൂഡോ ഹെഡറിന്റെ കമ്പോണൻസ്? സോഴ്സ് അഡ്രസ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്, റിസർവ്ഡ് ഫീൽഡ്, പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് TCP സെഗ്മെന്റ് ലെങ്ത്. എവിടെയാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ഹെഡർ ആൻഡ് TCP ഡാറ്റ അയക്കുന്ന ആ ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്യൂഡോ ഹെഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോഴ്സ് അഡ്രസ്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്, റിസർവ്ഡ് ഫീൽഡ്, പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് TCP ലെങ്ത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെക്സം ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് TCP എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണുള്ളത്. TCP, അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ്, അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലുള്ള 3 പ്രോസസ്സുകൾ: എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3-way ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം.
അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2-way യൂസ് ചെയ്യാതെ 3-way യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ TCP യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമേഴ്സ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സ്യൂഡോ ഹെഡർ യൂസ്ഡ് ഇൻ TCP. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അജ്മൽ. ഓക്കെ, അദ്വൈത് ഓക്കെ, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, പ്രസന്റ് സാർ. നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ്, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റസ്വിൻ, റസാന, റോഷൻ, സഹല ബി, സഹലായൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷാരു, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, പ്രസന്റ് സാർ. വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, ഓക്കെ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ, ഓക്കെ. സോ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അജ്മൽ, ഓക്കെ, അജ്മൽ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.